Hello students, welcome to Hiba Max 12 Standard Max Chapter 8 Exercise 8.7 in the video. Second question. Prove that f of x comma y is equal to x cube minus 2x square y plus 3 into x y square plus y cube is homogeneous. What is the degree? Verify Euler's theorem for f அப்படின்றாங்க. Degree என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Homogeneous இருந்தா degree என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். And verify Euler's theorem கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? Solution given எழுதிக்கலாம். f of x comma y is equal to x cube minus 2x square y plus 3x y square plus y cube. So homogeneous என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் இங்க t எடுத்துக்கிறேன். f of tx ty is equal to t into x whole cube minus 2 into tx whole square t into y plus 3 times of x into t வரணும். அப்புறம் ty whole square plus t into y whole cube. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் கியூப் எல்லாம் t க்கும் வரும் x க்கும் வரும். So t cube x cube னு எழுதிக்கலாம். minus 2 times of t square x square எழுதிக்கலாம். t into y எழுதிக்கலாம். plus 3 into x into t square y square plus t cube y cube. t cube இன்னொன்னு y cube. இப்போ இதுல t cube இருக்கு. t square into t இன்னொரு t cube. t square into t cube. t பவர்ல cube. So t cube வெளிய எடுத்துட்டோம்னா x cube minus 2 times of x square y plus 3 times of x y square plus y cube மட்டும் மிச்சம் இருக்கும். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் t cube கிடைச்சது நான் காமனா வெளிய எடுத்துட்டேன். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா t cube into f of x comma y. So இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணலாம், இது ஹோமோஜீனியஸ்னு எழுதிடலாம். கரெக்டா? f of t of x comma ty is equal to t cube f of x comma y. Therefore f is a homogeneous function. Its degree is இது r சரிங்களா? Its degree is 3. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும், யூலர்ஸ் தியரம் கண்டுபிடிக்கணும்னா யூலர்ஸ் தியரம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? என்னன்னு எழுதிடலாம், x into dou f by dou x plus y into dou f by dou y is equal to n into f. n ஓட வேல்யூ என்னது 3. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு 3 into f ன்னு வரணும். சரியா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் dou f by dou x dou f by dou y கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1 by 1 கண்டுபிடிக்கலாம். f ஓட வேல்யூ எழுதிருக்கேன், நீங்க எழுத வேணாம். dou f by dou x in terms of x டிஃபரன்ஷியேட் பண்றோம். x கியூப்னா 3 into x square minus x square இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2y எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் x squareனா 2x எழுதிக்கலாம். plus 3 into y square வரும், x ஓட coefficient, and y cube வந்து 0, x இல்ல. So next line எப்படி மாறும், 3x square minus 2 2s are 4xy plus 3y square. இது வந்து dou f by dou x. இப்போ யூலர்ஸ் தியரம்ல எப்படி இருக்குன்னா x into dou f by dou x ஒரு வாட்டி x ஆல மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். x into 3x square minus 4xy plus 3y square which is equal to 3x cube minus 4x square y plus 3xy square. இதே மாதிரி அடுத்து dou f by dou y கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப x cube வந்து 0 minus x square and 2 coefficients of y plus y square. அப்ப first 3x எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் y square னா 2 into y. y cube னா 3 into y square. அடுத்த லைன் எப்படி வரும், minus 2x square 3 2s are 6xy plus 3y square 3y square. அடுத்தது y into dou f by dou y இல்லையா? இப்போ y ஆல இதை மல்டிபிள் பண்ணலாம். minus 2x square plus 6xy plus 3y square is equal to y inside கொண்டு வரலாம். minus 2x square into y plus 6xy square plus 3y cube. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் இல்லையா? x into dou f by dou x
plus y into dou f by dou y, which is equal to 3x cube minus 4x square y plus 3xy square minus 2x square y plus 6xy square plus 3 times of y cube. The next line 3x cube like terms illa, x square into y இங்கேயும் இருக்கு, அப்போ minus 4 minus 2 minus 6x square y 3xy square plus 6 அப்போ plus 9xy square plus 3y cube. எல்லாத்துலயுமே 3 இருக்கு, ஸோ 3 காமனாக வெளியே எடுக்கலாம். இப்போ 3 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டா x cube minus 2x square y plus 3xy square plus y cube. இப்போ 3 வெளியே இருக்கு, இது நம்மளோட f of x function, so which is equal to 3 into f. இதுதானே யூலர்ஸ் தியரம்லயே நம்மள ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ யூலர்ஸ் தியரம் எப்படி எழுதுவோம்? x into dou f by dou x plus y into dou f by dou y is equal to 3 times of f. டிகிரி வந்து நமக்கு 3, ஸோ hence verified ன்னு முடிச்சிடலாம். Understand ஆகுதா? Some question third one பாருங்க. Prove that g of x comma y is equal to x log y by x is homogeneous. What is the degree? Verify Euler's theorem for g அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எது ஹோமோஜீனியஸாக இல்லையா அப்படின்ட்டு நம்ம செக் பண்ணோம். சொல்யூஷனில் given எழுதிக்கலாம். g of x comma y is equal to x into log y by x. இப்போ இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறேன். நான் இங்கே லாம்டா எடுத்துக்கிறேன். g of lambda x lambda y. அப்போ எப்படி எழுதலாம்? lambda into x log lambda into y by lambda into x. லாம்டாவும் லாம்டாவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம். இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா பேலன்ஸ் நமக்கு என்ன ஆன்சர் இருக்கும்? lambda into x log y by x. ஆக்சுவலாக இதுதானே g of x comma y. So lambda into g of x comma y வந்துச்சு. So it is a homogeneous function. இது ஒரு homogeneous function. Degree என்னது? 1. Therefore g of x comma y is homogeneous. It is homogeneous function of degree 1. Next என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Euler's theorem. So next Euler's theorem verify பண்ணோம். Next நம்ம என்ன verify பண்ண போறோம்? To verify x into dou g by dou x plus y into dou g by dou y is equal to 1 into g. கரெக்டா? 1ன்றது டிகிரி. இதுதான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் g of x comma y எழுதிக்கலாம். நீங்க எழுதிக்க வேண்டாம், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். சரியா? log y by x. இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் dou g by dou x. இதுல x வந்து ரெண்டு இடத்துலயும் வருது. அப்போ இதை நான் uv மெத்தட்ல தானே ட்ரை பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் u v dash டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா, இப்போ log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x இருக்கிற இடத்துல y by x, மறுபடியும் 1 by xன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா y வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் அப்படியே வரும். அண்ட் 1 by x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா minus 1 by x ஸ்கொயர் இல்லையா? ஸோ மைனஸ் y by x ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாமா? u v dash பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் v u dash ஈஸி. log y by x into 1. இப்போ இதில் கேன்சலேஷன் பண்ணோன்னா இதில் ஒரு x இதில் ஒரு x கேன்சல் ஆகிடும். பேலன்ஸ் எனக்கு மைனஸ் y by x. டினாமினேட்டரில் இருக்கிறத அப்படியே நியூமரேட்டர் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிடலாம். ப்ளஸ் log y by x கிடைக்கும். x y கேன்சல் பண்ணால் 1 மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் log y by x வந்து ஃபஸ்ட் ஆன்சராக இருக்கும். அடுத்தது dou g by dou y. dou g by dou y கண்டுபிடிக்கலாம். g in terms of y. ஸோ y இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது. x வந்து இதோட கோஎஃபிஷியன்ட்னு எடுத்துக்கலாமா? x இதோட கோஎஃபிஷியன்ட். log x 1 by xன்னு எடுப்போம். log x வந்து 1 by xன்னு எடுப்போம் இல்லையா? x into 1 by y by x. அகெயின் இது இன்னொரு வாட்டி நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் y யோட கோஎஃபிஷியன்ட்
1 by x. இந்த ஃபுல் டேர்ம் எக்ஸா, அப்போ இந்த ஃபுல் டேர்மும் 1 பைல எடுத்துட்டு வரணும். லாகுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது அகெயின் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண 1 by x. இந்த x கேன்சல் ஆயிடும். இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ண x by y மட்டும் ஆன்சர் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஃபார்முலால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். x into dou g by dou x plus y into dou g by dou y. இப்போ x into first term minus 1 plus log y by x plus y into x by y. இதில் y கேன்சல் பண்ணிடலாம். x inside multiple பண்ணலாம். minus x plus x into log y by x and இங்க ஒரு plus x இருக்கு. minus xம் plus xம் cancel பண்ணிடலாம். balance நமக்கு x into log y by x மட்டும் இருக்கும். clear? so இதுதான் நம்மளோட ஆன்சரும். 1 into g of x வந்துருச்சு. 1 into g of x function வந்துருச்சு. therefore Euler's theorem verify பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட்டாக அதை எழுதிக்கலாம். dou g by dou y. clear? x into dou g by dou x plus y into dou g by dou y is equal to 1 into g of x comma y. Hence, Euler's theorem verified அப்படின்னு எழுதிட்டா போதும். Understand the sum.